सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सच्चे पातशाह जी ने बेनती कृपा की है। जो महाराज जी के ओट आसरे नाल विराग शतक ग्रंथ प्रारंभ किया सी, जिहदी आपां थानका संप्रदाय महापुरुष जो पढ़ाउंदे आ वो पढ़ चुके हैं। अज जिहड़ा कि सनातन मतीए थोड़ी बदलने रूप च जिवें जिवें सुणाउंदे आ दसदे आ, उस नाल विचार करांगे कि राजे ने अपने भरा नूं किवें देश निकाला दिता ते किवें ओह गोरखनाथ जी नाल मिलिया, किवें उहनूं गुरु धारण कीता सी। फिर जिहड़े अपने गुरु के बचनां ते पूरे रहिंदे आ ओह किवें अपने फंद कट लैंदे, फाहे कट लैंदे आ। इह कुछ कुछ जिहड़े बचन चोणवें इस थान विच आउणगे। फिर भरत हरी अथवा नाल गोपी चंद का भी मेल विलाप होया सी। दोवां ने कित्थे अपने गुरु का बचन मन के सेवा टहल की। वो जिहड़ा सारा ही इस उथानका विच आऊगा। आपां जिवें उथानका थोड़े दसदे आ सनातन मतीए जां हिंदू मत विच वो भी विचार लैंदे आ, क्योंकि थोड़ी थोड़ी ये बदले रूप विच आ। ते हुण इहदे विच बार बार ये नहीं दस्सिया जाएगा कि उत्थे संप्रदाय ने इदां कहा, इत्थे इदां कहा। मतलब जिहड़ी चंगी लगे वो रख सकते हैं, पर इहदे विच कुछ वध मिलदा उहदे विच सानूं लाहा ही है। जो वध मिलेगा लाहा ही है। होर भी बहुत भरतरी जी का जीवन मिलदा। डॉक्टर भाई वीर सिंह जी ने बड़ा सोहना लिखिया। इस करके आपां इत्थे थोड़ा थोड़ा ही जिन्ना क लाजमी आ वो आपां विचारांगे। सो आओ भी भरतरी राजा जिहड़ा उजैन शहर का राजा होया ते गंधर्व सैन इहदे पिता का नाम। दस्सिया जांदा वा भी इन्हां दा जिहड़ा जन्म आ जदों होण लगा सी ते कुछ ब्राह्मण आए सन। जदों इन्हां दा जन्म हो गया ते इन्हां दा नामकरण कर लग्गियां ब्राह्मण आए ते उन्हां ब्राह्मणां ने इन्हां दे माता पिता नूं ये दस्सिया सी कि ये जिहड़ा तुहाडा पुत्तर आ ना ये 12 साल तक ते रहेगा तुहाडे कोल। भाव ये 12 साल तक राजपाल करेगा ही ते 12 साल तो बाद ये 13वें साल विच जोगी बन जाऊगा। ते दस्सिया जांदा वा भी भरतरी जोगी जिहड़े माता सन उन्हां दा नाम रूपदई सी। हिंदू मत विच कहना भी रूपदई उन्हां दा नाम सी। तो उन्हें ब्राह्मणां नूं कहा सी भी कोई इहो जिहा उपाव दस सकदे भी जिहदे करके जोगी ना बने। ते ब्राह्मणां ने गल कही भी भाग नहीं बदलिया जा सकदा, जो मत्थे ते लेख लिखे इसे तरह रहणगे। ये 12 साल राज भाग करेगा, 13वें साल से जोगी बन जाऊगा। सो होर भी बड़ियां बड़ियां विचारां मिलदियां। फिर उन्हें की कीता सी 100 विचार। ते 5 साल की उम्र जदों भरतरी जी की होई ते सिंगलदीप का जिहड़ा राजा सी उहदी बेटी साम दैया दसी जाती है, उहदे नाल कहंदे विआह कर दिता सी। माता पिता जी ने सोचा कि जे विआह हो जू चलो विआह के बंधन च बज जूगा ते भरतरी जिहड़ा जोगी नहीं बनूगा, जोग इहदा कटिया जाऊगा। पर वो जो परमात्मा ने लिखिया उही होना हुंदा। हाँ जी, परमात्मा दे जिहड़े हुक्मां नूं कौन टाल सकदा। सो करे जित सिर जाए जो हुक्म हुंदा। फिर जो मतलब भरतरी जी राजे बने सन। इस मुताबक हिसाब लाइए तो 12 साल भी इन्हां राज कीता होगा जिवें दस्सिया जांदा। 100 विचार ये भरतरी एक राजा सी,
ਉਜੈਨ ਨਗਰੀ ਦਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ MP ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਮਾਲਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਇਆ, ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਇੱਕ ਮਾਲਵਾ ਇੱਥੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਉਜੈਨ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਕਰਮ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਵਿਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਹੋਇਆ, ਗੰਧਰਵ ਸੈਨ ਦੀ, ਤੇ ਭਰਤਰੀ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਰਾਣੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਭਰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਥਾਨਕ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ 3 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਗਲਾ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਚੌਥੀ ਸ਼ਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਗਲਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਚੌਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪਿੰਗਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੇ। ਉਹ ਤੇ ਨੱਕ ਵੱਡੇ ਬਰਾਬਰ ਚਰਿੱਤਰ ਤੋਂ ਹੀਣੀ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਭਰਤਰੀ ਪਿੰਗਲਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਰੂਪੇ ਕਾਮੇ ਦੋਸਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਚਾਚੜੇ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਕਰਮ ਦਾਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਵਿਕਰਮਾਜੀਤ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਚੱਲੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਮਾਂ। ਤੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਦੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਦਰੋਗੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਉਧਰ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਦੇ, ਅਥਵਾ ਦਰੋਗੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਦਰੋਗਾ ਨੌਕਰ ਸੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਭਾਵ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਨੌਕਰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁਖੀਆ ਸੀ। ਦਰੋਗਾ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਦਰੋਗਾ ਉਪਾਧੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਨਾਮ ਸਮਝ ਲਓ। ਪਿੰਗਲਾ ਨੇ ਵਿਕਰਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਬੜਾ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚਿਆ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਰਾਣੀ, ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਧਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਡਾਲਿਆ, ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਰਾਜਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮਾਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਓ ਸਮਝਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਵਤ ਆ ਨਾ, ਤਰੀਆ ਚਰਿੱਤਰ ਜਾਣੈ ਨਾ ਕੋਈ, ਖਸਮ ਮਾਰ ਕਰ ਸਤੀ ਹੋਈ। ਤਰੀਆ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ? ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਅੱਗ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਹੱਥ ਸੰਧੌਰਾ ਲੀਨ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਾਨੀ ਨੇ ਭਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੱਤ ਵਾਲੀ। ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਥਾਨਕਾ, ਇਹਨੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਨ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ। ਅਖੀਰੀ ਉਹਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਹੀ ਆਓ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟੋ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਰਾਜਾ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਉਹਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹੀ ਉਹਨੇ ਆਗਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਰਾਣੀ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੌਕਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਤਦੋਂ ਵਿਕਰਮ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਾ ਮੇਰੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ, ਮਰਵਾ ਕੇ ਛੱਡੇਗੀ, ਚਰਿੱਤਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ।
ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਖੀ ਦੇਖ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਰਿਹਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਇਹ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗਵਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਭਾਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਗੀ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੂੰ ਸਰਕਦੇ ਹੈ, ਕਾਮ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸੁਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਵਿਕਰਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜੋ ਬਚਨ ਕਹੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਹ ਆ, ਆਜ ਕਾ ਬੋਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਵਿਕਰਮ ਭਾਈ ਕਾ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬੋਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵਿਕਰਮ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਸੇ ਖੋ ਦੇਗਾ ਤੁਝ ਵਹਿਮ ਲੁਗਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਮ ਹੈ ਨਾ ਲੁਗਾਈ ਦਾ, ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ, ਪਿੰਗਲਾ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋ ਦਊਗਾ, ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਚ ਜਾਓਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੀ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਮਰ ਜਾਓਗੇ। ਵਿਕਰਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਚਰਿੱਤਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਚਰਿੱਤਰਹੀਣ ਆ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਕੰਨ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ, ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੇਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ ਵੇਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦਇਆ ਵਾਲਾ, ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬਿਰਧ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਬੁੱਢਾ। ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰੋਖਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨੌਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਵੇਖੋ ਇਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਸੇ ਹਿਰਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਕੋ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੌਣ? ਭਾਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਮਾਮਾ ਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਵਿਕਰਮ ਦਾ ਮਾਮਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਛੱਡ ਆਓ। ਐਸਾ ਹੀ ਹਿਰਨ ਕੀਤਾ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ, ਵਿਕਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਏ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਤੇ ਪਿੰਗਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤੇ ਦਾ ਰੋੜਾ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਸ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਰੁੱਝਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੌਜ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਆ, ਭਰਾ ਦਾ ਤੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਭਰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਮੌਜਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਆ ਭਾਵ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਦੀ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨਾਲ, ਸਿੱਧ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਭੇਟਾ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਥਾ ਇਵੇਂ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਭਰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲਾ ਹਿਰਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਰਨ ਆ, ਮਤਲਬ ਹਿਰਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਸਨ ਮਹਾਨ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਦੇ ਭਾਗ ਹੀ ਜਾਗਣੇ ਸੀ, ਪਰਮਾਰਥ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਰਾਜੇ ਭਰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਖ ਰਾਜਾ, ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਬੜਾ ਮਹਾਂਪਾਪ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹਾਂਪਾਪ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਹੁਣ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸੁੱਝਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਐਂ ਬੱਧਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਤੇ ਰਿਹਾ ਗੋਰਖਨਾਥ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ। ਕੰਨ ਘੇਸ ਜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਵੇਸ ਲਿਬਾਸ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਕੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਸਗੋਂ ਬੜਾ ਆਖਰੀ ਝਾਕ ਕੇ ਵਹਿੰਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਵੇਸ ਲਿਬਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੀਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਸੀ ਭਰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮੰਨਦਿਆ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਸੀ ਨਾ
ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਬੋਲੇ ਵੀ ਉਹ ਸੰਤ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੀ ਦਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ, ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਇਆ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਮਾਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਵੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਆ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਜੀ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਛੱਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਵੇਖ ਲਾ, ਇਹ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨਾ ਪਊਗਾ। ਰਾਜੇ ਭਰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾਂਗਾ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਹਿਰਨ ਦਾ ਕੰਨ ਫੜਿਆ, ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਵੇਖ ਚਕਰਾ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ। ਰਾਜਾ ਉੱਥੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਕੜ ਕੇ। ਤੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਇੰਜ ਕਰ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਮੰਨ, ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਸੰਤ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਏ ਨੇ, क्षमा ਮੰਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਵੀ ਸੀ ਇਹ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਿਸ਼, ਚੇਲਾ, ਚਾਚੜਾ, ਜਗਿਆਸੂ, ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਜਾਊਂਗਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਊਗੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰ ਲਾਂ। ਅਥਵਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਿੰਗਲਾ ਜਿਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਅੰਦਰਲੀ ਆਪਣੀ ਅੱਗ ਸੀ, ਅੰਦਰਲਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮਰ ਜਾਏਗੀ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕੰਵਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਖੰਡ ਪਿੰਗਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਰਾਜੇ ਜੀ ਦੇ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਰਾਜਨ, ਬਾਣ ਆਲੇ ਕੀ ਬਾਣ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਚਾਰੋਂ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਾ ਲੈ। ਆਦਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਬਣਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਾ ਲੈ, ਤ੍ਰੀਆ ਆਪਣੀ ਨਾ ਹੋਤੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਤਨੇ ਲਾੜ ਰਡਾਲੇ। ਇਸ ਦੀ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਲਾੜ ਰਡਾਲੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ 405 ਚਰਿੱਤਰ ਹੀ ਲਿਖੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨਦੇ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਲਾੜ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜਾ ਲਓ, ਪੈਸਾ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਭਰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਸਵੀ ਸਵਿਤਰੀ ਦੇਵੀ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲ ਦੀ ਬੜੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਕਿਤੇ ਆਇਓ, ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਓ, ਮਿਲਿਓ, ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ, ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਊ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਦੋਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਾ ਵਰਤਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਲਿਬਾਸ ਬਦਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸੰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਭਰਤਰੀ ਪਾਸ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਮਰ ਫਲ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਫਲ ਨੂੰ ਖਾ ਲਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਜਵਾਨ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੂਜਾ,
तो वो विराग शतक भी आएगा कि ब्राह्मण ने ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਫਲ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਰਾਗ ਸ਼ਤਕ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ। ਜਿਉਂ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਾਂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਹੀ ਮੰਨੋ ਕਿ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੌਰਵ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਰਾਜੇ ਭਾਤਰੀ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਮਰਫਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਜਵਾਨ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਤ ਜੀ ਕੁਛ ਦਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਵੀ ਫਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਫਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਲੈਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਗੋਰਖਨਾਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਜੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਪਿੰਗਲਾ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਪਾਊਂਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿ ਪਾਊਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਲ ਪਿੰਗਲਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਫਲ ਆਪਣੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸੇ, ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਰਹੇਗੀ, ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਰਹੂਗੀ, ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਰਾਣੀ ਦਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਦਰੋਗੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਸਦਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਰਾਜਾ ਠੀਕ ਰੱਖਦੇ, ਮੈਂ ਖਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਚਕਰਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰੋਖਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਰਾਣੀ ਨੇ ਉਹ ਫਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਰੋਗੇ ਮੁਖੀਏ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਵੇਸਵਾ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦ ਕੋ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਦਰੋਗੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ, ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਸਦਾ, ਮੇਰੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਆ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੋਹ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਢਹਿੰਦਾ ਨਾ। ਉਧਰ ਦਰੋਗਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਫਲ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜਵਾਨ ਤੇ ਜਵਾਨ ਆ ਤੇ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਵੇਸਵਾ ਰਹਿੰਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਜਵਾਨ। ਉਹਨੇ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਵੇਸਵਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਸਵਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵੇਸਵਾ ਨੇ ਉਹ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਉਹ ਥਾਨਕਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਵੀ ਵੇਸਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ ਜੇ ਮੰਨੀਏ ਇਸੇ, ਜਿਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸ਼ੋਭਾ। ਨਾ ਤੇ ਰਾਣੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ, ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਲੰਬਾ ਕਰੂ, ਨਾ ਦਰੋਗੇ ਨੇ ਉਦੋਂ, ਨਾ ਦਰੋਗੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਰਾਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਛੱਕ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੱਡਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਸੁੱਖ ਮਾਣਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਨਾ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਲਈ ਵਧੀਕੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹੀ ਹੈ ਵੇਸਵਾ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਮਨ 'ਚ ਕਿ ਮਨਾ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਤੂੰ ਫਲ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਏਂਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਫਲ ਅਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਹੀ ਕਮਾਏਂਗੀ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਖਾਦਾ ਖੁਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਫਲ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਦਿਆਲੂ ਆ, ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਵਾ। ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਨਤਾ ਸੁਖੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਖੀ ਵਸ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਪ ਕਰੂੰਗੀ, ਹੋਰ ਨਾ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਗੀ। ਉਸ ਵੇਸ਼ਵਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਲ ਰਾਜਾ ਭਰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਵਿਅੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਵੇਸਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਦਰੋਗਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਦਰੋਗੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਆ, ਰਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਲ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਖੜੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੀਰਜਤਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਫਲ ਖਾ ਲਿਆ। ਰਾਣੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਝੱਕ ਜਾ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ 'ਚ ਬੋਲੀ ਕਿ ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਖਾ ਲਿਆ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੱਕ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ? ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ, ਹੋਰ ਦਰਬਾਰੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਵੇਸਵਾ, ਦਰੋਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਦਰੋਗੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਦਰੋਗੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਦਰੋਗੇ ਨੇ ਕੰਬਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਣੀ ਪਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਰਾਣੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ। ਰਾਜਾ ਭਰਤਰੀ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਵੀ, ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਜੋ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਿਮ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸੀ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਦਹਾੜ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ। ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਅੰਤਿਮ ਬਚਨ, ਇਹ ਭਰਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਖੋ ਦੂਗਾ, ਵਹਿਮ ਲਗਾਏਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਾਣੀ ਉਹ ਯਾਦ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ 16 ਨੇ ਸੱਚ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਡੀ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਰਵਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਿਰਧ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਸਿਆਣਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵਿਕਰਮ ਦਿੱਤਿਆ ਬਚ ਗਏ ਸਨ, ਵਿਕਰਮਾਜੀਤ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਦਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਈ, ਰਾਜੇ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਵਿਕਰਮਾਜੀਤ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ। ਭਾਵ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਦਹਾੜ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਾ ਓਹੋ ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ? ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਲੋੜਾ ਮਾਰਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਬੜੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਸ਼ਟ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਟੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਰਵਾ ਦੇਂਗੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਤੂੰ? ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਆਖਰਕਾਰ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਪਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਪਤੀ ਦਾ ਧਰਮ ਸਭ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਗੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੇਠ ਨੀਵੇਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਨੀਚੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੁਨਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਗਲਾ ਰਾਣੀ ਨੇ क्षमा ਮੰਗਣੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ। ਰਾਜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੀ ਬਚਦਾ ਵੀ ਕੀ ਸੀ? ਪਰ ਭਰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਜ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਭਗਤ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਭਰਤਰੀ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਗਤ ਬਣੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਭਾਵ ਕਿ ਰਾਣੀ ਬਹੁਤ ਰੋਕਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਨਾ ਜਿਸ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਦੌੜ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਭ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਕੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਪਰਮ ਵਿਰਾਗ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਵੀ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਸਿਆਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ 'ਚ ਵੀ ਰਾਜਾ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗੋਟੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਰੋਗਾ ਜੋ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ
ਤੇ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੀ। ਵਿਕਰਮਾਜੀਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਊਗੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਾ ਦੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਜਾ ਬਣਨਾ, ਮੇਰੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਾਊਗੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਪਿੰਗਲਾ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਕੱਟਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਚਲੇ ਗਏ ਭਰਤਰੀ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਭਰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਿਕਰਮਾਜੀਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੌਂਪ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਭਰਤ ਹਰੀ ਜੀ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਸ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਤੇ 12 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਵੇਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਜੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁਨਸਾਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ ਸਥਿਤ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਪਰਾ ਨਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਫਾ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੁਫਾ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਛੋਟੀ ਆ, ਉਹ ਇਵੇਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਉਹ ਗੁਫਾ ਰਾਜੇ ਭਰਤ ਹਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ ਨਾ ਗੋਪੀ ਚੰਦ, ਉਹਦੀ। ਸੋ ਰਹੁ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਜੈਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੀ ਚਾਗੀ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਫਿਰ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਬਚਨ ਪਰ ਡਟ ਗਏ ਕੱਢ ਗਏ ਫੰਦ 84 ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਡਟ ਗਏ ਨਾ, ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 84 ਦੇ ਫਾਹੇ ਉਹ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੁਖ ਉਪਜੈ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇ ਆਏ, ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਕਾਲੇ ਕਾ ਕਿਸ ਨਾ ਬਸਾ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤਪਾਂ ਸਿਰ ਤਪਸਾਰ, ਪਰ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਗਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਟ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 84 ਦੇ ਫਾਹੇ ਫਿਰ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਾਜਾ ਭਰਤਰੀ ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਵੀ ਸੀ ਗੋਪੀ ਚੰਦ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂਦੇਵ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸੇ ਜਨਮ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧਨਾ ਦੱਸੋਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਵਚਨ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਡਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲਵਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੋਧਪੁਰ ਲਾਗੇ, ਆਪਣਾ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਬਣਵਾ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਲ੍ਹਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੱਥਰ ਢੋਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। 12 ਉੱਥੇ ਭਾਵ ਪੱਥਰ ਢੋਣੇ ਆ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਜਾਂ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ, ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੀ ਚੱਲ ਪਏ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਲਵਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਐਸਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ, 12 ਸਾਲ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਘਰੋਂ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ। ਤੇ ਭੋਜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸੇ ਅਲਵਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਨਗਰੀ ਸੀ ਲਾਗੇ, ਉੱਥੇ ਘੁਮਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਜਾਂਦੇ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਟਦੇ,
ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਟਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਭਾਵ ਜੋ ਘੁਮਿਆਰ ਮਟਕੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ 12 ਸਾਲ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਤੇ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ। ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਸਖਤ ਘੁਮਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਲੈਂਦੇ? ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮੀ ਕੇਵਲ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ 12 ਸਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘੁਮਿਆਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਵ ਅਗਲ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਘੁਮਿਆਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖੋ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਉਹ ਬੇਘਰ ਵਿਚਾਰੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਦੇ ਆ, ਗਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਘੜੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੇ ਕੇਵਲ ਰੋਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਇੰਝ ਕਰਿਆ ਕਰ ਵੀ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਉਂਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਜਾਣੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰ। ਜਿੱਥੇ ਮਟਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਮਟਕੇ ਪੱਕੇ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸੀ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਘੁਮਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਘੁਮਿਆਰ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੇ 2 ਹੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਭਾਵ 2 ਜਣੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਆਊਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਹੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਵਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਜੀ ਦੇ ਕੇ 2 ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹੋ ਹੀ ਆਇਆ ਕਰੂਗੀ। ਭੋਜਨ ਰੱਖ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਈ। ਘੁਮਿਆਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮਝਦੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਬੇਵੱਸ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ, ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਮਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਭਾਵੇਂ 2 ਦੀ ਰੋਟੀ 3 ਨੇ ਖਾਧੀ। ਕਈ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਿਆ, ਭਾਵ 11 ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ 12ਵਾਂ ਸਾਲ ਆਇਆ, 12ਵੇਂ ਸਾਲ ਉਹ ਘਰ ਘੁਮਿਆਰੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਜਾਣੇ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਵ ਇਕੱਲੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘੜਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੇ, 1 ਜਾਣੇ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੱਕਦੀ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਛਕੀ ਛਕਾਈ ਜਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਰੀ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਜਾਣੇ ਦੀ 12ਵੇਂ ਸਾਲ ਰੋਟੀ ਲਿਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਲੇ ਦਾ ਕੰਮ 12 ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਭਾਵ 12 ਸਾਲ ਸੰਤੋਖ ਕੀਤਾ। 12ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸੰਤੋਖ ਕੀਤਾ ਵੀ ਘੁਮਿਆਰ ਵੀ ਨੇਕ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਬੜਾ ਸੰਤੋਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਛਕ ਛਕਾ ਕੇ। ਘੁਮਿਆਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਘੜੇ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਬਣਦੇ ਆਏ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ। 12ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕਥਾ ਹੈ ਵੀ ਘੜੇ ਉਹਨੇ ਆਵੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਤੇ ਭਰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ, ਆਗਿਆ ਲੈ ਲਈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਘੁਮਿਆਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਰਹੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਤਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਾਧਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਘੁਮਿਆਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਭਰਤਰੀ ਜੀ ਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਘੁਮਿਆਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਤੇ ਮਟਕਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਘੁਮਿਆਰ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਖੜੇ ਸਨ, ਇੱਧਰੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮਟਕਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੋਨਾਂ ਜਾਣ ਨੇ ਵਧਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਨੇ, ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਜਾਣ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਥ ਇੱਕ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਬਚਨ ਬੋਲਿਆ, ਪਾਵਰ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਬੋਲੇ। ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਭਰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ
की क्या उस वेले घड़ियां वाल हाथ एक अपना वधा के, पिता का हेत माता का कुहेत, आधा कंचन आधा रेत। कि पिता का प्रेम आ, माता का खोटा प्रेम आ, ते इस करके अद्धा कंचन अद्धा सोना ते अद्धा रेत, घड़ियां वाल हाथ करके कहा दोनों ने। ये वचन बोल के दे चले गए। जिस समय मटके कढ़न लगे तो घुमियार ते घुमियारी दोनों ही कढ़ रहे सी। जदों वेख्या भी एक एक घड़ा जिहड़ा ना अद्धा सोने का आ ते अद्धा कच्चा ही सी। ते जदों हथ लगदा वो रेत बन लगदा। घुमियार ने कहा भगवान, भगवान उत्तों कहता सी, कहता भगवान ये वेला कोई देवते सी जिहड़े दोनों चारे 12 साल मजदूरी करके रोटी ते रहे आ, तेरी त्रुटि के कारण वेला अद्धा मटका रेत ही रह गया। वेखला तेरी करतूत, ये फल बाद च मिलता हुंदा, फट फट नहीं मिलता हुंदा किसी कर्म का। मिट्टी की मिट्टी रह गई ते अद्धा सोने का हो गया वेला। घुमियारी नूं अपने इहो जिहे माड़े कृत घनता वाले सुभाਅ का बड़ा एहसास होया ते रोन लगी। बोली कि मैनूं पता नहीं सी, पता हुंदा ते मैं इन्हां दी सेवा करदी। मतलब सेवा करदी ते घड़ा जिहड़ा अद्धा रेता दा भी सोने का हो जाता है, ते विच लालची है, कोई एडी एडी गल नहीं हैगी। सो भी वो घड़े ये अद्धा अद्धा सोने दे ही ते अद्धे अद्धे जिहड़े वो रेता दे रह गए। ते जदों घुमियारी हथ लाउंदी सी वो अद्धा रेता जिहड़ा खराब ही हो जाता सी घड़ा। जां एवें मन एवें समझ लो ये वो घड़ा जिन्हों हथ लगता ना घुमियार का, वो सोने का हुंदा सी, जिन्हों हथ इहदा लगता घुमियारी का, वो रेता का बनता जाता सी, मिट्टी ते मिट्टी हो जाता सी। सो जिवें किवें भी वो शक्ति वाले हो सन तपस्या करके, ते वो कला वरता के गए अपने गुरु के बचन ते रह के 12 साल सेवा की बड़ी कठिन। ते बड़ा पछता रही है। सियाणे भगत कबीर जी ने क्या, होर भी सियाणे का बचन है, फिर पछताए क्या करे जब चिड़ियाँ चोगे खेद। कबीर भगत जी का भी एक बचन आउंदा गुरबाणी तो बाहर ही आ, भगत जी की अपनी बाणी। कबीर करता था तब क्यों किया, अब करके क्यों पछताए, बोवे पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। भगत कबीर जी कहते जो करदा सी माड़ा काम, अपना भैड़ा सुभाਅ धारदा सी, उदों क्यों कीता, हुण करके क्यों पछताउणा तूं। बोवे पेड़ बबूल का, किकरां दे बीज पेड़ बीजेगा ते अंब कितों खाएगा, अंब तो नहीं ना खाएगा, वही खाएगा जो बीजेगा, जिहा बीजे सो लुने, वही कटेगा ना। इस प्रकार गोपी चंद भरतरी अपने गुरु के बचनों का पालन करके सफल होए सी, ते जिन्हां ने महान पदवी नूं पाउणा सी ते पाया। अटल विश्वास करके साधना करके उन्होंने ये सब कुछ प्राप्त होया, क्योंकि वह ज्ञानी सी, ज्ञानवान सन, विवेकवान सन। जे विवेकहीन हुंदे, विश्वासहीन हुंदे, गुरु के बचनों से भरोसा ना हुंदा अपने गुरु ते विचार करते भी एक ऐसी भगती आ, हाँ जी ये काम तो सारा संसार ही कर रहा, ते मुक्ति के वास्ते तपस्या करनी चाहिए। राजे ते काहनूं आपां इट्टां ढोणियां जां गोरखनाथ की सेवा करिए, एड्डी दूर जाने की की लोड़ है। कोई कठिन वर्त करने चाहिए, कोई संजम रखने चाहिए, कुछ निजमा रखने चाहिए। पर कहते उन्होंने अपने गुरु जी के वचन जिहड़े आ वो मन्ने, अपने गुरु नूं गुरु मन्निया ते बेअंत साधना की, 12 साल तपस्या की, ते अपने गुरु जी के दसे हुए काम विच, गुरु जी की दसी हुए आग्या विच, आदेश विच कोई दोष नहीं कढ़िया, तां सफल होए सी। गोरखनाथ जी ने उन्होंने जो नाम कहते जाप दिता सी भी नाम जाप करना, मंत्र दे रखिया सी, उहदा जाप विचारे दोवें पत्थर उठा के जदों जिथे बनदा सी महल उत्थे लैके जांदे, ते जदों वापस आउंदे, हाँ जी, ते जदों पत्थर नूं कटदे सीधा करदे, कई विचारे करदे सन काम, उदों आउंदे समय जांदे समय पत्थर कटदे समय सीधा करदे समय अपना वो मंत्र पढ़ते रहिंदे सी, क्योंकि दोनों ही जवान सी, चाचा भतीजा ही मानो। ते
ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਕਾਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਫਲਤਾ ਪਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵੈਦ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਰੋਗ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੇਣਾ ਇਸ ਰੋਗ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਦੱਸਣਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੋਗੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ, ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਬਚਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਨੁੱਖ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਰੋਗੀ ਜੀਵ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰੋਗੀ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ, ਨਾਮ ਜਾਪ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਸਵਸਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਰਤਰੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਹੋਣਾ ਜੀ ਦੀ ਅਥਵਾ ਵੀ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਆ। ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਦਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ 12 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ ਸਨ, ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਚਾਰਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਭਰਤਰੀ ਜੋਗੀ ਜੀ ਦੀ ਵਿੱਚੇ। ਸੋ ਜੋ ਆਇਆ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰਾਗ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਰਾਣੀ ਦੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਪਾਸ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਪਾਈ, ਭਾਵ ਸਿੱਧ ਤੇ ਚੰਗੇ ਬਣ ਗਏ ਸਨ, ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਸਾਧਨਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਕਰਦੇ, ਹੱਠ ਯੋਗ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਰੀਰ ਦੀ। ਪਰ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੰਗ ਪਾਇਆ ਤੇ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਜੋ ਅਮਰ ਅਟਲ ਪਦਵੀ ਪਾਈ, ਅੱਜ ਵੀ ਭਰਤਰੀ ਜੀ ਅਮਰ ਹਨ, ਅਟਲ ਹਨ, ਮਹਾਨ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਵਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, 84 ਸਿੱਧ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕਦੀ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਦਾ ਅਮਰ ਹਨ। ਤੇ ਭਰਤਰੀ ਜੀ ਹੋਣੀ ਅਮਰ ਹੋਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਜੋ ਮੰਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਤਰੀ ਜੀ, ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਹੋਣੀ, ਮੰਗਲਨਾਥ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਨੇਕ ਸਨ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਣਾਉਂਦੇ। ਭੰਗਰ ਨਾਥ ਹੋਣੀ ਜਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਖੜਾਵਾਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਮੰਗਲਨਾਥ ਹੋਣੀ, ਭਰਤਰੀ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਫਲ ਮਹਾਨ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਭਰਤਰੀ ਹੋਣਾ ਜੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦੀ ਵਿਚਾਰੇ। ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਚਰਿੱਤਰ ਵੀ 209 ਨੰਬਰ ਭਰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਗ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਵਾ। ਹੋਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ, ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਥਾਨਕ ਦੂਜੀ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਤੇ ਰਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਦੇਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਹੋਣੀ ਤੇ ਭਰਤਰੀ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਹੋਣੀ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੱਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੰਗਲ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।